गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दीर धर्म संस्कार आंदोलन द्वितीय भाग पढ़ा। महावीर जीनकर जीवनी एवं तांको धर्म और तांकर मृत्यु विषय। महावीर जीन तो महावीर जीन को जीवनी जे कि वर्धमान महावीर बिहार अंतर्गत वैशाली निकटस्थ कुंद ग्राम ख्रीष्टपूर्व 540 क्षेत्रीय संप्रदायर ज्ञात्रिक गोष्ठी रे जन्मग्रहण करथिले। तो महावीर जीन जांगर प्रकृत नाम थिला वर्धमान। तो वर्धमान केउ राज्यर ना बिहार राज्यर वैशाली एक सहर। तो वैशाली निकटवर्ती कुंद ग्राम ख्रीष्टपूर्व 540 वर्धमान जन्मग्रहण करथिले। से केउ संप्रदायर थिले? ज्ञात्रिक संप्रदायर तो गोष्ठी से ज्ञात्रिक संप्रदायर जन्मग्रहण करथिले। एही स्थानटी आधुनिक बिहार राज्यर वर्तमान जोड़ा कि मुर्जापुर जिलार थिबा बासकुंडा ग्राम रे आज परिचित। माने आज यदि हम जानिबा ताले बिहार राज्य मुर्जापुर जिलार बासकुंडा ग्राम रे आज ए कुंद ग्रामटी अवस्थित। महावीरंकर पिताଙ୍କ नाम थिला सिद्धार्थ, जे थिले ज्ञात्रिक गोष्ठीर मुख्य थिले, जोड़ा कि राजांक परी। आ तांको मातांक नाम थिला त्रिशला, जे कि आभिजात्यपूर्ण लिच्छवी वंशर से थिले चेतकंकर से थिले कन्या। चेतकर से थिले कौन? कन्या थिले। उच्च वंशजात महावीर प्राप्त बयस राजकन्या यशोदांकु विवाह करथिले बा पाणी ग्रहण करथिले। तांकर गोटे झियो थिला जा नाम थिला प्रियदर्शनी नामी एक कन्या मध्य जात होइथिला। पितांकर मृत्यु परे 30 वर्ष बयस सांसारिक माया बंधनरु छिन्न करी सन्यासी हेबा उद्देश्य से गृह बा घर को त्याग करथिले। एहा परे आत्मशुद्धि निमित्त किछि दिन पई से कठोर तपस्या मग्न रहिथिले। दीर्घ 12 वर्ष काल देशर विभिन्न स्थान भ्रमण करी अतीव क्लेश सह कठोर जीवन यापन रे वर्ती मध्य रहिथिले। परवर्ती समय खाद्य पानीय वस्त्र आश्रय विहीन अवस्था बहु स्वेच्छाकृत जंत्रणा वरण करी घन अरण्य तथा विपद संकुल स्थान रे ध्यान रत्न रहुथिले। जीवनर एपरी साधना लग्न रे 6 वर्ष पई नालंदा रे आजीविक गोष्ठीर साधु गोशाल मांगली पुतंक संस्पर्श मध्य से आसीथिले, किंतु तांकर दिव्य ज्ञान लाभर उद्देश्य तथापि पूर्ण होई नथिला। तेणु पुनर्बार महावीर ध्यान रे वर्ती होइथिले आ कठोर तपस्या मध्य करथिले। से 6 वर्ष तपस्या कला परे नालंदा रे, कारण आग समय नालंदा थिला सबुठारु ज्ञानर भंडार, तो सेठाकु से जाइथिले ज्ञान प्राप्ति पाई, किंतु कोनोसी ज्ञान न मिलिबार से पुणी सारे आउथरे तपस्या करथिले। 30 वर्ष बयस गृह त्याग करी केते वर्ष? 30 वर्ष। 30 वर्ष बयस से गृह त्याग करी दीर्घ 12 वर्ष कठोर आत्म संयम परे तपस्यार त्रयोदश अर्थात तपस्यार 13 वर्ष बयस अर्थात तांको जेतेबेले 42 वर्ष होइथिला, 30 वर्ष घर छाड़िथिले आ 12 20 42, तो 42 वर्ष बयस जुम्बिक ग्राम निकटवर्ती रुजुपालिका नदी निकटस्थ एक शाल वृक्ष तले ध्यानमग्न अवस्था से दिव्य ज्ञान लाभ करथिले।
ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଏ କୈବଲ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କଲେ ତାକୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କ'ଣ କହୁଛି? କୈବଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ତ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ ମହାବୀରଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କେବଲିନ। କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଲିନ। କେବଲିନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏକି ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଯିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଥିଲେ। ସଂସାରର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଗ୍ରନ୍ଥ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଲାଭ କଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ନିଗ୍ରନ୍ଥ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ନିଗ୍ରନ୍ଥ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସାରର ବନ୍ଧନ ମୋହ ମାୟା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ରଖି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ, ତ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ନିଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାମନା ବାସନା ଆସକ୍ତି ଓ ପାର୍ଥିବ ଆକାଂକ୍ଷାର ଉଦ୍ରେକ ପାର୍ଥିବ ଆକାଂକ୍ଷାର ଉଦ୍ରେକାରୀ ମଣିଷର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଜିନ୍। ତ ଜିନ୍ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଯିଏ କାମନା ବାସନା ଆସକ୍ତି ପାର୍ଥିବ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ମଣିଷର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୟ କରନ୍ତି, ତ ତାକୁ ତ କୁହାଯାଏ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଉ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିନ୍। ଏହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଗଲା ମହାବୀର ଜିନ୍। ତ ଜିନ୍ ଧର୍ମର ବା ଜିନ୍ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଁ ହୋଇଗଲା ମହାବୀର ଜିନ୍। ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଜୈନ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମର ନାମ ହେଲା ଜୈନ ଧର୍ମ। ତ ଜିନ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମର ନାମ ହେଲା ଜୈନ ଧର୍ମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲା। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରଠାରୁ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ନିଜର ବାଣୀ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମହାବୀର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ମତବାଦ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜାମାତା, ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ଜାମାଳି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ଜାମାଳି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ। ତ ମହାବୀର ଜିନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜାମାଳି। ଜୀବନର ଶେଷ 30 ବର୍ଷ ନିଜର ବାଣୀ ଓ ମତକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିହାରର ରାଜଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପାବାପୁରୀ ଠାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ବିହାରର ରାଜଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପାବାଠାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ପାବାଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468ରେ ସେ ଇହନୀଳା ସମରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମହାବୀର ଜିନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସମସାମୟିକ। ଏହାପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ କି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ମହାବୀର କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କେବେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ କେବେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା? ଜିନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ।